கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த வாரத்திலும் நம்ம செப்பனியா புத்தகத்தை படிக்கத்தக்கதாக தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற மேலான கிருபைக்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். உங்களோடு கூட சேர்ந்து மறுபடியும் செப்பனியா புத்தகத்தை படிக்கத்தக்கதாக எனக்கு தந்த வாய்ப்பாக நான் கருதுகிறேன். தேவன் நம்மளோடு கூட இந்த எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கொடுத்து பேசுகிற வேளையில இன்னைக்கு கடைசியாக புத்தகத்துக்குள்ள வரும் பொழுது ஒரு ரெஸ்டோரேஷன் உண்டு, ஒரு ஹோப் உண்டு என்பதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். நம்ம அந்த கிளாஸ்க்குள்ள போறதுக்கு முன்பாக நம்முடைய மத்தியில இருக்கிற அக்கா சாந்தி ஆனந்தகுமார் அவங்க கர்நாடகால இருக்காங்க, பெல்லாரியில இருக்காங்க. அண்ணன் வந்து இங்கிலீஷ் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க, அக்கா வந்து எப்பவுமே தமிழ் கிளாஸ்ல இருப்பாங்க. ஐ எம் சோ மச் கிரேட்ஃபுல் டு ஹிஸ் ஃபேமிலி. அக்காவை ஜெபிக்கும்படி கேட்டிருக்கேன். இப்போ அக்கா நமக்காக ஜெபிப்பாங்க, அவங்க இங்கிலீஷ்ல ஜெபம் பண்ணுவாங்க. பட் அக்கா எப்பவுமே தமிழ் கிளாஸ்ல தான் இருப்பாங்க. அக்கா, can you lead us in prayer? Okay, brother. Can you hear me, brother? Yes, sir. Can you hear? Yes, I can hear you. We can hear you. Okay, brother. Okay, brother. Let's pray. Father, we thank and praise you, Lord, for this time that you've given to us, so that we can come into your presence, Lord. We thank and praise you for every blessing that we enjoy through Jesus Christ, our Lord. Father, we thank and praise you for this great salvation that you have blessed us with, Master. For in his death, burial, and resurrection, you have blessed us with eternal life and every blessing in heavenly places. Father God, even as you have given us this time to study this word, we thank you, Father. We thank you for the word that we're able to study from the book of Zephaniah, Master. As you've been seeing in the last few days, Lord, that the day of the Lord, about the day of the Lord, the wrath of the Lord. And today, Master, even as we see the restoration, Lord, it gives us a hope, it gives us joy, Master, to know that God Almighty is in our midst. He is there to save us, Lord. He rejoices over us with singing and with joy. And he quiets us with his love. You quieten us with our love. Thank you, Lord. We thank and praise you, Master, for this restoration, Lord, for this blessing that we have and we enjoy in Jesus Christ, our Lord. Yes, Master, even as we have seen that Zephaniah means hidden in God. We have been hidden in Christ Jesus, our Lord. Thank you for the salvation that you have blessed us with, Lord. We are safe in you, Master. Even as we look forward to the second coming of Christ, when we'll be raptured into your presence, Lord, pray till then that you keep us safe, keep us clear and pure and holy unto you, Lord, so that our lives are a blessing to many, not only to us, to many, Lord God Almighty. We thank and praise you for Brother, Lord, who has been explaining to us and teaching us the word of God. Master, ultimately it is the Spirit of God who has to teach us, Lord. Pray that the word that we daily study and read will be planted in the soil of a good hearts, Master, so that in the days to come we may much fruit for you. Into your loving hands we commit this time and our lives. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Ka, for your wonderful and lovely prayer. அக்காவுக்கான அதிகமா நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கர்நாடகால இருந்து ஒரு சிலர் தான் இந்த தமிழ் கிளாஸ்க்கு வருவாங்க. அதுல அக்கா ஒருத்தர். திங்கட்கிழமை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த செஃபனியா யார் என்றதை நம்ம பார்த்தோம். அவர் வாழ்ந்த காலத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். அக்கா மிக அருமையாக ஜெபித்தது போல தேவனுக்குள்ளாக பாதுகாக்கப்பட்டவர், மறைக்கப்பட்டவர் என்ற ஒரு அருமையான பெயரை வைத்திருக்கிறார். இப்பவும் ஆஸ் அ பிலீவர் நம்மளுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெயர் இவ்வளவு உண்மை. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்ம காக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அவர் ஒரு ராஜ பரமத்துல வந்திருந்தாலும் கூட தேவனுடைய வார்த்தையை திட்டமாக தெளிவாக சொன்னவர் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். அவருடைய காலத்துல மிகவும் மோசமான விதத்திலே தேவனுடைய மக்களும் அவளை சுற்றிலும் வந்த தேசங்கள் பேசினாலும் கூட அவர் அந்த எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கொடுத்ததாக நம்ம வாசிக்கிறோம். இந்த 3 அதிகாரங்களை 7 பிரிவாக பிரிக்கலாம் அல்லது 4 தலைப்புல படிக்கலாமே பார்த்து இந்த 4 நாட்களும் படித்துக் கொண்டு வருகிறோம். 3 சாப்டர் அதனால சில ஈஸியாக நம்ம ஃபுல்லா கவர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. கர்த்தருக்கு சித்தமானா அடுத்த வாரத்துல நான் ஐ எம் பிளானிங் டு டேக் a bigger book for different context. மார்க் சுவிசேஷத்தை படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு we have decided. அப்கோர்ஸ் மார்க் சுவிசேஷம் 16 அதிகாரங்களை நம்ம முழுதுமாக படிச்சு விட முடியாது. ஆனாலும் தேவன் நமக்கு கிருபை தருவணும். அது வந்து ஒண்ணு என்ன ரீசன் நினைச்சேன்னா
செஃபனியா போல ஒரேதான் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் ப்ராஃபஸியை படிக்காதபடிக்கு we can have a நியூ டெஸ்டமெண்ட் புக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தேன். அடுத்து ரெண்டாவது காரியம், சுசேஷ புஸ்தகங்கள்ல இருந்தும் நம்ம படிக்கிறது நல்லது. யோவான் படிக்கும்போது எவ்வளவு நம்ம என்ஜாய் பண்ணி படித்தோமோ அதே போல மார்க்கும் டெஃபினட்டா I believe that we will have a very meaningful times. Like அதை வந்து நம்ம முழுதுமா வாசிக்க முடியாது. நான் அதனாலதான் முன்னால சொல்லிட்டு இருக்கேன், என்னுடைய பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் பைபிள் ஸ்டடி என்னன்னா, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பைபிளை படிக்கணும். நம்பர் 1. நம்பர் 2 வந்து அந்த புஸ்தகத்தினுடைய ஒரு பிராட் பிக்சரை we can look at. பர்சனலா உட்கார்ந்து நீங்க தனிப்பட்டவா படிச்சாதான் முடியும். ஈவன் நேற்று நைட் என்னுடைய ஒய்ஃப் சொல்லும்போது அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. டைரியில வந்து நான் கொடுக்குற நோட்ஸ் ஃபுல்லாவே டைரியில் எழுதி வச்சுருவாங்க. வச்சுட்டு ஒவ்வொரு புக்கா நான் தனியா படிச்சாதான் முடியும்னு சொல்லிட்டு she was telling. That's very true. முதலாம் அதிகாரம் முதல் 6 வசனங்களை நிறைய கமெண்டேட்டர்ஸ் அதை ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஒரு சிலர் மட்டும்தான் முதல் 3 வசனங்கள் சொல்றாங்க. பட் ஐ எம் வெரி கம்ஃபர்டபிள் வித் 1 to 6. அதுதான் நம்ம திங்கிங் பார்க்கும் பொழுது அந்த சீரியஸ்னஸ் ஆஃப் த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் காட் நம்ம பார்த்தோம். டியூஸ்டே நம்ம பார்க்கும் பொழுது முதல் பகுதியில முதலாம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துக்கு பின்பாக இருக்கிற பகுதியில தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு எப்படியாக கொடுக்கப்பட்டது நம்ம பார்த்தோம். டே ஆஃப் த லார்ட், தேவனுடைய நாள் என்று 7 முறை அந்த பகுதியில முழுதுமா வந்திருக்கதாகவும், முதலாம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலிருந்து 18ஆம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதியில டே ஆஃப் த லார்ட் ஹைலைட் ஆனது நம்ம பார்த்தோம். அந்த நாள் என்பது மகிழ்ச்சியான ஒரு நாளாக கொடுக்கப்படாதபடிக்கு அது ஒரு பயங்கரமான நாளாகவும் கலங்கக்கூடிய ஒரு நாளாகவும் காணப்படுகிறது. காரணம், அது ஜட்ஜ்மெண்ட் கொண்டாடக்கூடிய நாளாக நம்ம அறிந்திருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்துல ஒரு இன்விடேஷன், ஒரு அழைப்பையும் அங்க நம்ம பார்க்கிறோம். தேடுங்கள் 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 என்று சொல்லி, ஒருவேளை ஆண்டவர் உங்கள் மேல கிருபை பாராட்டலாம், இந்த தீர்ப்பு நாட்களிலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிருபை கிடைக்கும் என்பதை அவர் குறிப்பிட்டு சொன்னதாக 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்துல வாசிச்சோம். நேற்று நம்ம பார்க்கும் பொழுது 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்துக்கு பின்பாக நம்ம பார்த்தோம். 4 பக்கத்துல இருந்தோம். முதல்ல மேற்கு, பிறகு கிழக்கு, தெற்கு, வடக்கு என்ற 4 பகுதியிலையும் பிரித்து இஸ்ரேலுக்கு 4 பகுதியிலிருந்தும் அந்த நேஷன்ஸ் வந்து அவங்க தாக்கினாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஒருவேளை பிசிக்கலாக டெஃபினட்டா பிசிக்கலா அவங்களை தாக்கினாலும் கூட இந்த நேஷன்ஸும் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவங்களுக்கு காட்டுறாங்க. இந்த தேவனுடைய ஜனத்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய ஜனங்களாக இருந்ததாக நம்ம பார்த்தோம். 3ஆம் அதிகாரம் முதல் 8 வசனங்களையும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது 2 பிரிவா பிரிச்சு படித்தோம். தி அன்ரைச்சஸ், அதாவது எருசலேம் பட்டணம் இப்படிப்பட்ட நேஷன்ஸை சுத்தி தாக்கினாலும் கூட அவர்களும் அநீதியில நிறைந்திருந்து தேவனுக்கு பயப்படுகிற ஒரு பயமில்லாதபடிக்கு தலைவர்களும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டிய அல்லது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மக்களை கவனிக்க வேண்டிய ஆசாரியர்களும் தீக்கர்களுமே தப்பாக வாழ்ந்து விட்டதாக நம்ம பார்க்கிறோம். அது ஒரு மிகவும் வருத்தமான ஒரு காரியமாக நேற்று பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து அப்படிப்பட்ட மக்கள் மத்தியிலே தேவன் நீதி உள்ளவராக இருக்கிறதையும், தேவன் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததாகவும், தொடர்ந்து அவரோடு கூட பேசினதாக மற்ற தீர்க்கதரிசிகள் சொன்னது போல எரேமியால ரொம்ப அழகா வாசிச்சோம். அதே மாதிரி மற்ற தீர்க்கதரிசி சொல்றது போலவே செப்பனியாவும் சொல்றாரு, நீங்க யூ ஆர் டூம்டு, அவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே கிடையாது, இந்த உலகம் முழுவதும் அழிச்சிடுவேன்னு சொல்ல அளவுக்கு தேவன் பேசினாலும் கூட ஒரு சின்ன ரே ஆஃப் ஹோப் அல்லது ஒரு திட்டமாகவே தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நான் இருக்கிறேன் என்பதை சொல்றதை நாம் பார்க்கலாம். இட்ஸ் நாட் தட் ஆண்டவர் நீங்க தொலைஞ்சு போங்கன்னு சொல்லி விட்டுட்டு போனதாக நம்ம பார்க்கல. நோவாவின் காலத்துல அவர் அழித்த பின்பு அதை நான் திரும்ப அழிக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு. 2வது வருகையின் பொழுதுதான் அது முழுதுமாக இந்த உலகம் அழிக்கப்பட போகிறது. அதனால தேவன் நீதி உள்ளவராக எல்லா கால சூழ்நிலைகளும் செயல்பட்டு வருகிறான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். எலியா சொல்லும்போது சொன்னாரு, நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன், மற்ற எல்லாரும் துரோகம் பண்றாங்க, மற்ற எல்லாரும் பாகால வழங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் ஆச்சரியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு. அது வந்து அப்படியே ஷாக் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும் எலியாவுக்கு. நீ மட்டும் இல்லையா, 7000 பேரு அவன் பாகால வழிபடாதபடிக்கு, அவனுக்கு முத்தமிடாதபடிக்கு இருக்காங்கன்னு சொல்றாரு. 7000 பேர். அப்ப எலியா he may be wondering, where are these people? God is at work. தேவன் செயல்பட்டு வருகிறார். அந்த மிக மோசமான சூழ்நிலை மத்தியிலும் தேவன் அற்புதமான விதத்திலே தன்னுடைய நீதியை காண்பித்து அவர் இருக்கிறார் என்பதை செப்பனியாவும் சொன்னதாக நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது போல ஒரு வெரி பாசிட்டிவ் நோட்டோட நம்ம முடிக்க போகிறோம். அது எல்லா தீர்க்கதரிசிகளும் வழக்கமா
செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம்தான். ஒரு ஹோப், ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடியதா இருந்துச்சு. ஆமோஸ் புஸ்தகத்தை நம்ம ரீசெண்டா படிக்கும் பொழுது நம்ம பார்த்தோம், அது வந்து மிஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அதுதான் எல்லா இடத்துலயுமே தீர்க்கதரிசி சொன்னதா பார்க்கலாம். இந்த வேர்ட் நேஷன்ஸ், ஜாதிகள், ஜனக்கூட்டங்கள் என்று சொல்வதனுடைய அர்த்தமே மற்ற தேசத்தார், தேவனை அறியாத இருக்கிற மற்ற தேசத்தார் குறித்து தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராமிசஸ் தான் ஆமோஸ்லயும் படிக்கும், இங்கேயும் செப்பனியாலையும் மிக அழகாக கொடுக்கப்பட்டதை நம்ம பார்க்கலாம். நம்முடைய மத்தியில இருக்க தம்பி ஜீவா மதுரை ஈவில் இருக்காங்க. அவங்க இந்த பேசேஜ் நமக்கு வாசிப்பாங்க. அப்ப நம்ம கவனிக்கலாம். செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலிருந்து 20ஆம் வசனம் வரைக்கும். என் வாய்ஸ் ஆடியபிளா இருக்கப்பா? நல்ல கிளியரா இருக்குமா? ஓகேப்பா, நான் வாசிக்கிறேன்ப்பா. செப்பனியா 3ஆவது அதிகாரம் 9வது வசனம் முதல் 20வது வசனம் வரை. அப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லோரும் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஒருமனப்பட்டு அவருக்கு ஆராதனை செய்யும்படிக்கு நான் அவர்கள் பாஷையை சுத்தமான பாஷையாக மாற்றுவேன். எத்தியோப்பியாவின் நதிகளுக்கு அக்கறையிலிருந்து என்னிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறவர்களாகிய சிதறடிக்கப்பட்டவர்களின் குமார்த்தியானவள் எனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வருவாள். எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணி நீ செய்த உன் எல்லா கிரியைகளின் நிமித்தமும் அந்த நாட்களிலே வெட்கப்படாதிருப்பாய். அப்பொழுது நான் உன் பெருமையை குறித்து களி கூர்ந்தவர்களை உன் நடுவில் இருந்து விலக்கி விடுவேன். நீ இனி என் பரிசுத்த பர்வதத்தில் அகங்காரம் கொள்ள மாட்டாய். உன் நடுவில் சிறுமையும் எளிமையுமான ஜனத்தை மீதியாக வைப்பேன். அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தின் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பார்கள். இஸ்ரவேலின் மீதியானவர்கள் அநியாயம் செய்வதில்லை, அவர்கள் பொய் பேசுவதும் இல்லை. வஞ்சக நாவு அவர்கள் வாயில் கண்டுபிடிக்கப்படுவதும் இல்லை. அவர்கள் தங்களை பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் புசித்து படுத்துக் கொள்வார்கள். சியோன் குமாரத்தியே, கெம்பீரித்து பாடு. இஸ்ரவேலரே, ஆர்ப்பரியுங்கள். எருசலேம் குமாரத்தியே, நீ முழு இருதயத்தோடும் மகிழ்ந்து களிக்கூறு. கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி உன் சத்துருக்களை விலக்கினார். இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். இனி தீங்கை காணாது இருப்பாய். அந்த நாளிலே எருசலேமை பார்த்து பயப்படாதே என்றும் சியோனை பார்த்து உன் கைகளை தளரவிடாதே என்றும் சொல்லப்படும். உன் தெய்வனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் ரட்சிப்பார். அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார். அவர் உன் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூறுவார். உன் சபையின் மனுஷராய் இருந்து பண்டிகை ஆசரிப்பில்லாமையால் உண்டான நிந்தையின் நிமித்தம் சஞ்சலப்பட்டவர்களை நான் ஏகமாய் கூட்டி கொள்வேன். இதோ, அக்காலத்திலே உன்னை சிறுமைப்படுத்தின யாவரையும் தண்டிப்பேன். நொண்டியானவனை ரட்சித்து தள்ளுண்டவனை சேர்த்துக் கொள்வேன். அவர்கள் வெட்கம் அனுபவித்த சகல தேசங்களிலும் அவர்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கீர்த்தியும் உண்டாக செய்வேன். அக்காலத்திலே உங்களை கூட்டிக் கொண்டு வருவேன். அக்காலத்திலே உங்களை சேர்த்துக் கொள்வேன். உங்கள் கண்காண நான் உங்களை சிறையிருப்பை திருப்பும் போது பூமியில் உள்ள ஜனங்களுக்குள்ளும் சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் நான் உங்களை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார். ஆமென். Thank you, Jiva, for that wonderful reading. I appreciate that. Thank you. 4 பிரிவாக இங்க பிரிக்கலாம், அல்லது இதை 3 பிரிவாகவும் பிரிக்கலாம். முதல் பகுதி வந்து 9ஆம் வசனத்திலிருந்து 13ஆம் வசனம் வரைக்கும் ஒரே அடுக்குன்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம். மற்றபடி அதுல ஒரு சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால நான் வந்து முதல் 2 வசனங்கள் வந்து ஜாதிகளை குறித்து, ஜனங்களை குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்து 11ஆம் வசனத்திலிருந்து 13ஆம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதியில வந்து நம்ம பார்க்கறது போல ரெமனன்ட் அல்லது ஒரு மீடியா இருக்கிற மக்கள் என்று அந்த வார்த்தையை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதை தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய மிகுந்த மகிழ்ச்சி, அவர் சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறத குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம். கடைசி பகுதி 3 வசனங்கள் மிக அருமையான விதத்துல தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை எப்படி நிறைவேறுகிறது என்பதை குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார். இங்கிலீஷ் பைபிளையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்பது கடைசியா நிற்கிறதாக இருக்கும். அது எல்லாருமே கமெண்டேட்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ப்ராபசியில வந்து ஒரு தட்ஸ் a very unique way of closing it.
இட்ஸ் நாட் தட் கர்த்தர் வந்து உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக சொன்னான்னு சொல்றது இல்லை. ஆகாய தீர்க்கதரிசனத்துல அப்படி நம்ம படிச்சோம். கடைசியாக செருபாபேலுக்கு ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை நம்ம பார்க்கலாம். அதனாலதான் தம்பி ஜீவாவும் வாசிக்கும் பொழுது சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று ஆகாயில நம்ம படிச்சோம். கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்குன்னு நினைச்சாரு. அப்படி இல்லை, இங்க வந்து says the Lord, கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று முடிக்கிறார். அது வந்து ரொம்ப யூனிக் ஆன விதத்துல புக்கை முடிச்சிருக்கிறார் என்று கமெண்டேட்டர் சொல்றாங்க. God's word, God's word, God's promises. ரொம்ப மிக அருமையான ஒரு முடிவு. கடவுளுடைய வார்த்தை இருக்கிறது, கடவுளுடைய சந்தோஷம் இருக்கிறது. கடவுள் ஒரு துக்கமான விதத்துல நம்ம செஃபனியா ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது இருந்த கலக்கங்கள்லாம் நீங்கி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளாக நம்மளை அழைத்து செல்கிறார் என்று நம்ம பார்க்கலாம். முதலாவது பகுதி 9, 10 வசனங்கள் நம்ம பார்க்கும் பொழுது, அப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஒருமனப்பட்டு கர்த்தருக்கு அவருக்கு ஆராதனை செய்யும்படிக்கு என்று சொல்றார். கால் த நேம் ஆஃப் த லார்ட் சொல்லிட்டு அதுல இங்க நம்ம பார்க்கிறது என்னன்னு சொன்னா, ஒருவேளை கர்த்தருடைய ஜனங்கள் எல்லாரும் சொல்லும் பொழுது ஆசிப் ஒருவேளை அந்த இஸ்ரேல் மக்களை மட்டுமே பற்றி குறிப்பிட்டிருப்பாரான்னு சொல்லி நமக்கு தமிழ்ல டக்குன்னு வாசிக்கும் பொழுது அப்படிதான் இருக்குது. ஆனா நம்ம கவனமா வாசிச்சு பார்க்கும் பொழுது நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியம் என்னவென்றால், இட்ஸ் நாட் லைக் தட், இட் இஸ் கிளியர்லி ஆன் நேஷன்ஸ். நம்ம பார்த்தது போல இஸ்ரேல் ஜனத்தை சுத்திலும் இருக்கிற ஜனக்கூட்டங்கள் தேவனுக்கும் தேவனுடைய ஜனத்துக்கும் விரோதமாக பேசின காரியங்கள், செய்த காரியங்கள் மத்தியில தேவன் இப்பொழுது சொல்லுகிறார், அவங்களுக்குள்ள ஒரு உடைபடுதல் காணப்படும், அவர்களுக்குள்ள ஒரு மனம் மாறுதல் காணப்படும் என்று சத்தியத்தை சொல்லுகிறார். அது நமக்கு கேட்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. ஆனா ஆச்சரியமா இருக்கிறது. இட்ஸ் இட் பாசிபிள்? அவங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு துரோகத்தை பண்ணிட்டு ஆண்டவர் அவளை அப்படி கோபமா திட்டினவர் இப்போ வந்து ஜனங்கள் எல்லாரும் என்று சொல்லுகிறாரே என்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரும். ஆனா அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு யோசிக்க வேணும். அதோடு கூட அவர் ஒருமனப்பட்டு அவருக்கு ஆராதனை செய்வார்கள் என்ற வார்த்தையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது. இந்த ஹீப்ரூ லாங்குவேஜ்ல ஆராதனை என்று தமிழ்ல கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை ரெண்டாவும் யூஸ் பண்ணலாம். வர்ஷிப்புக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், சர்வுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க. ஆராதனை செய்தார்கள் என்ற வார்த்தை நான் வந்து இதுல இங்கிலீஷ்ல போடும் பொழுது சர்வ் த லார்ட் சொல்லி போட்டிருக்கேன். பட் லிட்ரலா பார்க்கும் பொழுது வர்ஷிப்புக்கும் நம்ம சொல்லலாம். ஆனா ரெண்டும் ஒரே வேர்ட் தான், ஹீப்ரூல ஒரே வேர்ட் தான். ஒருவேளை நீங்க அதனால கவனிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, நமக்கு ரொம்ப தெரிந்த சங்கீதம் 100வது சங்கீதத்தை எடுத்து நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கிலீஷ்ல 2-3 வருஷத்தை நீங்க பார்க்கணும். சங்கீதம் 100 முதல் வசனத்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில சங்கீதங்களில ஒரு சில வெர்ஷன்ஸ்ல வர்ஷிப் என்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. வர்ஷிப் த லார்ட் வித் சாங்ஸ், வித் நியூ சாங்ஸ். ஒரு சில வெர்ஷன்ஸ் NIV எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது சர்வ் த லார்ட்னு இருக்கும். அதே மாதிரிதான் சங்கீதத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்ட் ஆராதனை என்ற வார்த்தையை ரெண்டுக்கும் உபயோகித்துக்கலாம். அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயமும் தேவனை நேசிக்கக்கூடிய அன்பும் இருக்கும் பொழுது தேவனை ஆராதிப்பது நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாகவும் செயல்படுத்த வேண்டிய ஒரு காரியம் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். மக்கள் அப்படிதான் தேவனுடைய பக்கமா திரும்பி தங்களை முழுவதுமாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழ்வாங்க என்று. அது மட்டுமல்லாதபடிக்கு அவர்கள் எனக்கு காணிக்கை கொண்டு வருவார்கள் என்று சொன்னது பார்க்கலாம். ஆசிப் ஏதோ ஆண்டவர் நம்முடைய காணிக்கை வச்சுதான் சந்தோஷப்படுற மாதிரி இருக்கு தெரியுது. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஆஃபரிங் சொல்லும் பொழுது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய ஆஃபரிங்ஸை ஏசாயா போன்ற தீர்க்கதரிசிகள் கிளீனா சொல்றாரு, ஐ எம் நாட் ஹாப்பி வித் யுவர் ஆஃபரிங்ஸ். உங்களுடைய செலிப்ரேஷன்ஸ் எனக்கு பிடிக்கல என்று சொன்ன தேவன், அவங்களுடைய ஆஃபரிங் வச்சு நம்ம தேவனை ப்ளீஸ் பண்ணிடலாம் நினைக்க கூடாது. அதனுடைய சரியான அர்த்தம் என்னவென்றால், தேவனை அவங்க கனப்படுத்துவாங்க, தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மகிமையை கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு புதிய பாட்டுல ஆஃபரிங்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் வெரி ட்ரூ. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம், நம்முடைய சரீரத்தையே ஜீவ பலியாக, பலி என்ற வேர்ட் நல்ல வேர்ட், சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃபரிங் என்று சொல்லும் பொழுது நம்மளையே அப்படியே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவ பலியாக கொடுக்கிறத ஒரு ஆஃபரிங் நம்ம பார்க்கிறோம். எபிரேய ஆக்கன் எழுதும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார்னா, துதிய தேவனை நம்ம துதிக்கிறதே ஒரு பெரிய காணிக்கை. தேவனை நம்ம மகிமைப்படுத்துறது,
இட்ஸ் நாட் தட் நம்ம சொன்னதுனால அவர் பரிசுத்தர் ஆக போறது கிடையாது, நம்ம சொன்னதுனால அவர் பெரியவர் கிடையாது. ஆண்டவர் இருக்கிறவரா இருக்கிறார். நம்ம அதை அக்னாலஜ் பண்ணும் பொழுது God is pleased. அது வந்து ஒரு துதியின் பலி என்று நம்ம எபிரேயர் புத்தகத்துல வாசிக்கிறோம். அப்படியாக தேவனுக்கு தேவனுடைய நாமத்தை மயப்படுத்துவாங்க, தேவனுக்கு பணி செய்வாங்க, தேவனை முழு மனதோடு கூட பலி செலுத்துவாங்க என்பதாக நம்ம பார்க்கிறோம். இதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இப்படிதான் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார். ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பகுதியாக நான் பார்க்கிறேன். அதுல நான் டக்குன்னு பார்க்கும் பொழுது ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரத்துக்கு பின்பாக இருக்கிற பகுதியில நிறைய ப்ராமிசஸும் நிறைய பாசிட்டிவா நடக்கக்கூடிய காரியங்களை நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா இந்த பகுதியை நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஏசாயா 19ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது அதுல குறிப்பிட்டிருக்கிறது என்னவென்றால், புறஜாதிகள் மத்தியில, அதிலும் குறிப்பாக நம்ம வாசித்த அந்த 5 பட்டணங்கள், நேற்று நம்ம 5 பட்டணங்கள் வாசிச்சோம்ல, அதை பற்றி தான் இங்க போட்டிருக்கிறது. ஏசாயா 19ஆம் அதிகாரம் 18-19 வாசிக்கிறேன். அக்காலத்திலே எகிப்து தேசத்தில் இருக்கும் 5 பட்டணங்கள் கானான் பாஷையை பேசி சேனைகளின் கர்த்தரை முன்னிட்டு ஆணையிடும். அவைகளில் ஒன்று நிர்மூலமான பட்டணம் எனப்படும். அக்காலத்திலே எகிப்து தேசத்தின் நடுவிலே கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடமும் அதன் எல்லை அருகே கர்த்தருக்கு ஒரு ஸ்தம்பமும் உண்டாயிருக்கும். இட்ஸ் a prophecy. ஆச்சரியமா இருக்கிறது. எகிப்துக்கு வந்து நாம் முழுவதுமாக சபித்த தேவன் எத்தியோப்பியாவை குறித்து நம்ம நேற்று 12ஆம் வசனத்துல வாசிச்சோம். 2:12 வந்து இந்த எகிப்து அல்லது எத்தியோப்பியா குறித்து தான் நம்ம நேற்று பார்த்து கொண்டிருந்தோம். ஆனா அங்கிருந்து அந்த குறிப்பிட்டிருக்கிற 5 பட்டணங்களிலிருந்து மக்கள் வந்து தேவனை ஆராதிப்பாங்க, அவருக்கு பலி செலுத்துவாங்க என்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதனுடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு சத்தியம் என்னவென்றால், பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறது போல இயேசுவானவர் தன்னை தாழ்த்தி சிலுவை பரியந்தமும் தன்னை ஒப்பு கொடுத்ததுனால, வாலண்டரியாக அவர் நமக்காக மரித்ததுனால அவருடைய பெயர் எல்லா நாமத்திற்கு மேலான நாமம் உடையவராக காணப்படுகிறார். இன்னைக்கு சாந்திகா ஜெபிக்கும் பொழுது நீங்க அந்த ஜெபத்தை நீங்க கவனமா கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா, she was really acknowledging Lord Jesus. தேவனுடைய பிரசன்னத்துல இந்த திருத்துவ தெய்வத்தை மிகவும் அருமையான விதத்துல அக்கா ஜெபிக்கும் பொழுது ஜெபம் பண்ணாங்க. அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக, அவருடைய உன்னதமான பேருக்குள்ளாக நம்ம இப்பொழுது ஒரு மீட்பை பெற்றிருக்கிறோம், ஒரு நித்திய ஜீவனுடைய நம்பிக்கையோடு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். That's exactly right. இன்னைக்கு பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்துல அதுதான் நம்ம வாசிக்கிறோம். எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை தேவன் அவருக்கு கொடுத்தார். எல்லா முழங்கால்களும் அவருக்கு முன்பாக முடங்கும் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம். இத நம்மளுடைய பகுதிக்கு நம்ம கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னோம்னா 2 விதங்களில் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். ஒண்ணு வந்து வெளிப்படத்துல வாசிக்கிறது போல நித்தியமாய் இருக்க போற காலத்துல இது இட்ஸ் வெரி ட்ரூ, கண்டிப்பா நடக்க போற ஒரு காரியம். இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களும் இயேசுவின் நாமத்திற்கு தங்களை முடங்கால்கள் முடக்க போறாங்க, எல்லா நாவுகளும் அறிக்கை செய்ய போகிறது. there is no doubt about it. ஆனா அது வரைக்கும் நம்ம காத்திருக்கணுமா, அல்லது இப்பொழுதே we have a mission to fulfill? நம்ம கண்டிப்பா அதுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும், செயல்படணும். நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன். just don't wait for second coming. வெளிப்படுத்தல் 7ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்துல வாசிச்சது போல எல்லா ஜாதிகளிலிருந்தும் எல்லா மொழி பேசுகளிலிருந்தும் குருத்தோலைகளை பிடித்துக் கொண்டு ஓசனா என்று பாடக்கூடிய நாளை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது வந்து ஒரு பெரிய ஆனந்தமான ஒரு உன்னதமான நாளாக நம்ம கருதுகிறோம், பார்க்க போகிறோம். அந்த கான்பிடன்ஸ் நமக்கு இருக்குது. ஆனா இப்பொழுதே அதை யோசித்து பார்க்கணும். இயேசுவின் நாமம் அறிவிக்கப்படாமல் இருக்கிற இடங்களுக்கு எப்படி போய் சேரும் என்ற எண்ணத்தோடு கூட நம்ம ஜெபிக்கணும், மிகவும் கருசனையோடு கூட இருக்கணும். அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த 9ஆம் 10ஆம் வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது நேஷன்ஸ், ஜாதி கூட்டங்கள் தேவனை இயேசு கிறிஸ்துவ அறிக்கை செய்ய போகுதுன்னு சொன்னா, விசுவாசியாகிய நமக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்புண்டு என்ற உணர்வோடு கூட நம்ம வாழுவோம். அல்லது கொஞ்சம் வித்தியாசமா நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால், நான் ரசிக்கப்பட்டேன், நான் மோட்சத்துக்கு போறேன் அப்பாடா சொல்லிட்டு நம்ம அப்படி ஒரு செல்ஃபிஷோட
மற்றவங்களை குறித்து ஒரு விதமான கவலையும் இல்லாதபடிக்கு வாழ்வது மிக மிக தவறான ஒரு காரியம். இன்னைக்கு நிறைய திருச்சபைகள், கிறிஸ்தவர்கள் அப்படிதான் இருக்காங்க. அவங்களா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது, அவங்களுக்குலாம் ஒண்ணுமே காஸ்பல் போக முடியாது, இந்த ஜனக்கூட்டத்துக்கு ஒண்ணும் செய்ய முடியாது என்று நம்மளாவே ஒரு மனசுல வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனா அது மிக மிக தவறு என்பதை இந்த பகுதியிலிருந்து நம்ம எச்சரிக்கப்படுகிறோம். அடுத்தது 11ஆம் வசனத்திலிருந்து 13ஆம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதியை பார்க்கும் பொழுது த ரெமனன்ட், 2ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறது போல ஜனத்தை மீதியாக வைப்பேன். நான் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் படிக்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். The word remnant is very important. இந்த 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு விதத்துல என்ன சொல்லணும்னா, பாபிலோனியர்கள் வந்து இஸ்ரவேலை தாக்கி அவங்கள அடிமைத்தனத்துக்குள்ள சிறையிருப்புக்குள்ள கொண்டு போகும் பொழுது நம்ம 2 ராஜாக்கள்ல வாசிக்கிறோம். என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா, அங்க இருக்கிற ஏழைகள், ஒடுக்கப்பட்டவங்க, வியாதியஸ்தர்கள் அவங்களாம் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. நீங்களாம் பாத்துங்க, நீங்க பாத்துங்க, எங்களுக்கு இந்த இடம் வேண்டிய இல்லை, பட் எங்களுக்கு வேண்டியது சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த எருசலேம் சபையில இந்த தங்கம் ஃபுல்லா எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க, கோல்டு, எல்லா பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு போயிட்டாங்க. அங்க இருக்கிற நல்ல மக்கள் எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. இங்க போட்டிருக்கிறது போல சிறுமையும் எளிமையான மக்களை விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. பிசிக்கலாகவும் that is true. That's what I wanted to communicate. அதே நேரத்துல இன்னைக்கு ரெமனன்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒருவேளை ஏழைகள், ஒடுக்கப்பட்டவங்க மட்டும்தான் ரெமனன்ஸ் கிடையாது. There is a group of people, மீதியானவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வேர்டை வந்து நம்ம ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் படிக்கும் பொழுது மிகவும் கவனமாக நம்ம பார்க்க வேண்டும். ஆனா இங்க வந்து நான் திட்டமா நம்புகிறேன், ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய அந்த காரியம் வந்து ஏழைகள், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை விட்டுட்டு சென்றதுதான். ஆனா ரொம்ப பாசிட்டிவா என்ன போட்டிருக்குன்னா, அந்த மக்கள் தேவனை நம்புவாங்களாம். அவங்க தேவன் மேல நம்பிக்கையா இருப்பாங்க, தேவனை நேசிப்பாங்க. எங்க தேசம் போச்சு, எங்க மக்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தற்கொலை பண்ணதுக்கோ அல்லது வீணா தங்களை வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கொள்ளவோ மாட்டாங்க, தேவனுடைய பக்கமா திரும்புவாங்க என்பதை நம்ம பார்க்கலாம். இதுல இருந்து நான் சொல்ல விரும்புற ஒரு காரியம் என்னன்னா, இன்னைக்கும் நம்மளுடைய திருச்சபையிலும் சரி, நம்மளுடைய ஐக்கியங்களிலும் சரி, நம்ம வாழ்க்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலும் சரி, ஒரு ரெமனன்ட் குரூப்பை நம்ம பார்க்கலாம். மீதியா இருக்கிறவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எங்கேயும் இருக்காங்க. நம்மளால சொன்னது போல 7000 பேர் எலியாவின் காலத்துல இருக்காங்க. எலியாவுக்கு ஆச்சரியமா இருந்திருக்கும், 7000 பேர் ஆண்டவரே, நான் நினைச்சிருந்தேன் ஒரு 7 பேரு அல்லது ஒரு 70 பேர் சொன்னாலும் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன், எங்கேயாவது ஒளிஞ்சிட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லி. 7000 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு பெரிய நம்பர். இன்னைக்கு நீங்க எந்த ஒரு குடும்பத்தை சொன்னாலும் சரி, எந்த ஒரு சபையை சொன்னாலும் சரி, எந்த ஒரு ஜாதி கூட்டத்தை சொன்னாலும் சரி, there is a remnant group, right? அவங்களை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு சில வார்த்தைகள் மிக அழகாக இருக்கிறது. அவங்க வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாங்களாம். அவங்கள வந்து தேவன் அந்நாளிலே வெட்கப்படாதிருப்பாய், நல்ல ஒரு வார்த்தை. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்தவங்களா அல்லது விசுவாசியா சொன்னாவே வெட்கப்பட்ட மாதிரிதான் இருக்கும். சில சர்ச்சஸ்ல போய் நான் பைபிள் பிலீவிங் கிறிஸ்டியன் சொன்னாவே உங்களை பார்த்து மேலையும் கீழையும் பார்ப்பாங்க, உங்களுக்கு வேற வேலையில்லடான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே அது மாதிரி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். குறிப்பா நம்ம ஈஜிப்ட்ல தம்பிமார், தங்கச்சிமார் சொல்றதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவங்களுடைய வீட்டுல இவங்களை பார்த்தாவே ஒரு தனியா பார்ப்பாங்க, நீ வந்து இந்த உலகத்தை என்ஜாய் பண்ண முடியாதவன். அது நான் கிறிஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க, வீட்லயே சொல்லுவாங்க, நீ படிப்பை விட்டுட்டு வேலையெல்லாம் விட்டுவிட்டு பைபிளை தூக்கி தான் போறதுக்கு லாய்க்குன்னு சொல்லிட்டு சிரிப்பா சொல்லக்கூடிய குடும்பங்கள் நிறைய இருக்காங்க. இன்னைக்கு சர்ச்சில் இருக்காங்க, குடும்பத்துல இருக்காங்க, நம்முடைய சமுதாயத்திலயும் இருக்காங்க. நம்மளை பார்க்கும் பொழுது நம்மளை பார்த்து வெட்கப்படுற அளவுக்கு இருக்காங்க. அந்த ஆண்டவர் நம்மளை பார்க்கும் பொழுது வெட்கப்பட மாட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு. உன்னை குறித்து உன் பெருமையை குறித்து கலை கூர்ந்தவர்களை அவர் நடுவிலிருந்து விலக்குவேன்னு சொல்றாரு. A day will come, they will know. சரியா தம்பிமார், தங்கச்சிமார், வெரி ட்ரூ, வெரி ட்ரூ. இன்னைக்கு இந்த பைபிள் ஸ்டடியில நிறைய அக்காமார், அண்ணன்மார்லாம் சந்தோஷமா ஜாயின் பண்றாங்க. அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டோரியை கேட்டீங்கன்னா சரியா. இன்னைக்கு நம்ம பைபிள் ஸ்டடிக்கு அதிகமா ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய காந்தி, வெரி மச் ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் டு காட். அவங்க கோயம்புத்தூர் ஈஜிப்ட்ல பிரசிடென்டா இருக்காங்க.
அவங்களும் அவங்களுடைய துணைவியாரும் எனக்கு பல ஆண்டுகளுக்காக தெரியும். அவங்களுடைய மேரேஜ்க்கு முன்னாலேயே சகோதரி தெரியும், மெடிக்கல் டாக்டர். அவங்க தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கும் பொழுது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி தெரியும். வீட்டிலையும் கஷ்டம், வெளியே சமுதாயத்திலையும் ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்மணியா இருப்பதனாலே பட்ட காடுகள். ஆனா அதை தொடர்ந்து பார்க்க காலங்களிலே நல்ல ஆசீர்வாதத்தை பார்க்க முடியும். குடும்பத்திலே ஆச்சரியப்படுவாங்க. அது மாதிரி நான் ஐ கேன் கோ ஆன் வித் மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ். ரீசெண்டா சிஸ்டர் சசி ஜபராஜ் சொல்லிட்டு, அவங்க தூத்துக்குடி நேட்டிவ், பழைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி இன்சார்ஜா இருந்த பி ஜபராஜ் அண்ணனுடைய ஒய்ஃப். அவங்களுடைய டெஸ்டிமனியை ஒரு குரூப்ல பேசும்பொழுது கேட்டுட்டு இருந்தேன். அவங்க இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது அப்படி வீட்டுல வேதனைப்படுத்தினாங்க. ஆனா இன்னைக்கு பார்க்கும் பொழுது ஹோல் குடும்பமுமே அவங்கள முன்னிச்சு பார்த்து அளவுக்கு இருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் தட் செகண்ட் கம்மிங்கா நடக்கணும் அவசியம் இல்லை. அதான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். வெட்கப்படுவாங்க, வெட்கப்பட மாட்டாங்க பொழுது நான் செகண்ட் கம்மிங்ல நான் வெட்கப்பட மாட்டேன்னு சொல்றது கிடையாது. நம்ம தொடர்ந்து உண்மையா வாழும் பொழுது, சந்தோஷமா வாழும் பொழுது நம்மளை வெட்கப்படுத்தினவங்களே மாறிடுவாங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ. அதனால இதை எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இங்க இருக்கிற தம்பிமார் தங்கச்சிமார் உங்களுடைய யங் ஏஜ்ல ஆண்டவர் பிடிச்சுக்கொள்ளுங்க. இப்போ நீங்க வெட்கப்பட மாதிரி தெரியும், ஆனா காலம் வரும் ஆண்டவர் உங்களுடைய நாமத்தை, உங்களுடைய பெயரை எவ்வளவாய் பாதுகாக்கிறார் என்பதை நீங்க பார்க்க முடியும். இரண்டாவது சத்தியம் நான் இங்க பார்க்கும் பொழுது, அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தின் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பார்கள். இந்த வேர்டு வந்து ப்ராபர்ட்டிக்கல் புக்ஸ்ல ரொம்ப அதிகமாக உபயோகிக்கப்பட்ட வார்த்தை, நம்பிக்கையா இருக்கிறது. பல வசனங்கள் நான் கோட் பண்ணலாம். எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான, என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் இதை மையமா வைத்து வாழணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு வசனம் என்னன்னா, எரேமியாவின் புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம். அது வந்து ஒரு பொயட்ரிக்கல் ஃபார்ம்ல ப்ராஃபஸியா கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி. ஆக்சுவலா 17ஆம் அதிகாரம் முதல் பகுதியில ஃபுல்லாவே எரேமியா, ஒரு நம்ம தமிழ் பைபிள் அப்படி இருக்காது, as if it's like a prose. இங்கிலீஷ் பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா 16ஆம் அதிகாரத்துல இருந்தே அந்த பகுதி இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம். 17ஆம் அதிகாரம் 7, 8 வாசிக்கிறேன் நான். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். நல்லா கவனிங்க, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் தண்ணீர் அண்டிலே நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாக தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையா இருக்கிறதும் மழை சாட்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனிக்கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போல் இருப்பான் சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறது. என்ன அருமையான ஒரு வார்த்தை. Dear brothers and sisters, that's a way we have to believe. நானும் நம்புறேன் சொல்லி அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய நம்பிக்கை கர்த்தர் மேல மட்டும் இருக்கணும். அதுதான் இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய சவால். அந்த மீதியா இருந்த ரெமனன்ட் குரூப் அப்படி இருந்தாங்க. கர்த்தரையும் நம்பிக்கொண்டாங்க, மற்றவர்கள் மேலேயும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறாங்க. கர்த்தரை மட்டும் நம்பிக்கையா இருக்கவங்கன்னு பார்க்கலாம். ஏசாயால எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு வசனங்களில் ஒன்று, ஏசாயா 26, 3ஆம் வசனம். ஏசாயா 26, 3. உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதையுடையவன் உம்மையே நம்பியிருக்கபடியால், உம்மை நம்பியிருக்கல, உம்மையே நம்பியிருக்கபடியால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்ளுவீர். இந்த வசனத்துல எல்லா வார்த்தையும் இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு பிடித்தமான ஒரே ஒரு வேர்டு என்னன்னா அந்த ஏ, உம்மையே. நான் வந்து அவரை மட்டும் நம்பிக்கை வைத்திருந்தேன்னா கண்டிப்பா இது எல்லா ஆசீர்வாதமும் உண்டு. பூர்ண சமாதானத்துடன் நம்மளை காத்துக்கொள்வார். ஸோ இட்ஸ் a challenge for all of us. நம்ம தான் ரெவனன்ட் குரூப்பா இருக்கிறோம். தொடர்ந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரஸ்ட் எனக்கும் உங்களுக்கும் அதிகமாக தேவை. தமிழ்ல வந்து இந்த வார்த்தை, நான் அவர்கள் பாஷையை சுத்தமான பாஷையாக மாற்றுவேன் சொல்லி போட்டிருக்கிறது. பட் இங்கிலீஷ்ல படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அவங்க பீப்புள் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டியா இருப்பாங்க, உண்மையா இருப்பாங்க, அவங்களுக்குள்ள ஒரு நேர்மை காணப்படும் என்ற வார்த்தை, அந்த மெசேஜ் தான் அங்க வருகிறது. ஸோ தட் மீன்ஸ் இந்த ரெமனன்ட் குரூப் சும்மா அல்லேலூயா அல்லேலூயான்னு சொல்லிட்டோ அல்லது பிரைஸ் தி லார்ட்னு சொல்லிட்டோ நம்ம நின்று விடாதபடிக்கு, அல்லது நம்ம பைபிள் தூக்கிட்டு மீட்டிங் போயிட்டு வந்தா மட்டும் கிடையாது. கண்டிப்பாகவே அவங்களுடைய லைஃப் வந்து லைஃப் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டி இருக்கும் என்பதை சுட்டி காட்டிருக்கிறது. வெரி ட்ரூ. அண்ட்
ஒன் மோர் பாயிண்ட் வாசிக்கும் பொழுது நம்ம கவனிச்சிருப்போம். அவங்க 13ஆம் வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது, அவர்கள் அநியாயம் செய்வதில்லை, பேசுவதும் இல்லை, வஞ்சக வார்த்தை அவருடைய காணப்படுவதும் இல்லைன்னு சொல்லி போட்டுட்டு, அவர்கள் தங்களை பயப்படுவார் இல்லாமல் புசித்து படுத்துக் கொள்வார்கள். தங்களை பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் புசித்து படுத்துக் கொள்வார்கள். என்ன பியூட்டிஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன். உடனே நமக்கு ஞாபகம் வருவது சங்கீதம் 23. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது நல்லா போய் சாப்பிட்டுட்டு ரிலாக்ஸ்டா படுத்துக்கோ. த செக்யூரிட்டி, த சேஃப். என்னுடைய மேய்ப்பர் இருக்கிறாரு, எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அனுபவம். சங்கீதம் 23 நம்ம மனப்படமா தெரியும். பட் தட் ஷுட் பி அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆண்டவருக்குள்ள நம்ம இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாகவே தட் இஸ் அ சேஃபஸ்ட் பிளேஸ். நீங்க மற்ற எதையும் யோசிக்க வேண்டாம். சேஃபஸ்ட் பிளேஸ்னா ஆண்டவருக்குள்ள இருக்கிறது தான். செக்யூர்ட், அந்த செக்யூரிட்டின்னு சொல்றது, செக்யூர்டா ஃபீல் பண்றது ஆண்டவர் மட்டும்தான். நம்முடைய சபையோ மற்ற விசுவாசிகளோ அல்லது ஈவன் நம்முடைய ஐக்கியம் எதையும் நம்ம சொல்லவே முடியாது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டவருக்குள்ள நம்ம இருக்கிறது தான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். அது இந்த பேசேஜ்ல ரொம்ப அழகாக இந்த ரெமனன்ட்டை குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறது, மீடியா குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறது. அதுல ஒரு கோட், எனக்கு பிடித்தமான ஒரு கோட், அதை குறிப்பிட்டு வச்சிருந்தேன். The safest place for a child of God is to be in the center of God's will. தேவனுடைய சித்தத்தின் மையத்தில் நம்ம இருக்கும் பொழுது அதுதான் சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் த சைல்ட் ஆஃப் காட். தம்பிமார் தங்கச்சிமார் நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்க. ஒருவேளை இன்னைக்கு காலையில கூட நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பார்த்தேன். சங்கீதம் 91 உன்னுடைய பகுதியா இருக்குமானால் கொரோனா 19 உன்னை சந்திக்காது, உன்னை வீட்டுக்கு வராது என்று போட்டிருந்தாங்க. காலையில் அதை வாசி திரும்ப 2 தடவை வாசிச்சு பார்த்தேன். சங்கீதம் 91 உனக்கு சொந்தமானால், இங்கிலீஷ்ல இருந்துச்சு, உனக்கு சொந்தமானால் COVID-19 உன்னுடைய வீட்டை அண்டாதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. அது யார் போட்டான்னு சொல்லி தெரியல, யாரு அதை எழுதுனான்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்விதான். இப்போ கொரோனா வந்திருக்கிற ஊழியக்காரங்க, அமெரிக்கால எத்தனையோ பாஸ்டர்ஸ் இறந்துட்டாங்கன்னு கேள்விப்படுகிறேன். நம்மளுடைய இந்திய தேசத்திலே ஒரு சில அருமையான ஊழியக்காரங்க இந்த கொரோனால இறந்திருக்காங்க. நம்மளுடைய மத்தியிலே இருக்கிற ஒரு சில சகோதரருடைய தம்பிமாருடைய வீடுகளுக்குள்ள கொரோனா வந்துருச்சு. அப்பனா சங்கீதம் 91 அவங்களுக்கு சொந்தமா இல்லையா? தயவுசெய்து தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க, சரியா? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. சங்கீதம் 91 நம்ம எல்லாம் வாசிக்கிறோம், அதை வச்சுதான் ஜெபம் பண்றோம். அப்படியும் COVID-19 நமக்குள்ள வந்துருச்சு, வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா டோன்ட் கொஸ்டின் Psalm 91. அதுதான் நம்ம புரிஞ்சு கொண்டு நம்ம இந்த காலங்களில கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழணும். The safest place for a child of God is to be in the center of God's will சொல்லும் பொழுது நான் ஆண்டவருக்குள்ள நான் முழுதுமா அர்ப்பணித்து அந்த ஆல்மைட்டி காடுடைய விங்ஸுக்குள்ள நான் போயிட்டேன்னு சொன்னேன்னா ஐ நீட் டு பி ரிலாக்ஸ். இது வராது, அது வராது, கேன்சர் வராது, எனக்கு இது வராதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்ல ஒரு காரியம் கிடையாது. நம்மளுடைய பாயிண்ட்ல சேஃப்னு சொன்னா கொரோனா வராம இருக்கதான் சேஃப்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். தட்ஸ் நாட் த வே, நாட் அட் ஆல், தட்ஸ் நாட் த வே. ஆண்டவர் தெரியும், ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாக்கார். கொரோனா வந்தாலும் நம்ம எப்படி இருக்க போறோம்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும். அதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன். இன்னைக்கு ஒரு சில கிறிஸ்தவ சமுதாயத்துல அப்படி பேசிக் கொண்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்மளுடைய வருங்காலத்தை குறித்து யோசித்து பார்க்கும் பொழுதும் ஒரு சிலர் பயப்படுறாங்க. நம்பிக்கை நினைச்சுக்கிட்டே நீ சுத்திட்டே இருக்க, ஆனா ஆண்டவர் உன்னை கைவிட்டுருவாரு அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. பட் ஆஸ் இஃப் மற்றதை நீ நம்பினாதான் உனக்கு ஆண்டவர் கை கொடுப்பான்னு சொல்லுவாங்க. நோ 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 நோ. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் our future is as bright as the promises of God. ஆண்டவர் உனக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்துட்டாருன்னா, ஆண்டவர் உன்னோட கூட இருந்தாருன்னா, ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இருந்துச்சுன்னா, ஆண்டவருடைய சித்தத்துக்கு நீ முழுதுமா ஒப்பு கொடுத்தனா தைரியமா இருக்கலாம். ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் கண்மூடித்தனமா நீங்க இருங்கன்னு சொல்லவே இல்லை. நாட் அட் ஆல். இருக்க மாட்டீங்க. யூ வில் பி a person of integrity. நம்ம வாசிக்கக்கூடிய இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்குள்ள இருக்கும். யூ வில் ட்ரஸ்ட் த நேம் ஆஃப் த லார்ட். நீங்க மற்றவங்களோட இருக்கும் பொழுது நீங்க கண்டிப்பா ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை தான் வாழ்வீங்க. புரிஞ்சா? எனவே நம்ம எல்லாருமே மீதியானவர்களை போல இருக்கிறோம். தொடர்ந்து தேவனுக்குள்ளாக நம்ம காணப்படவும், மற்றவங்க நம்மளை என்னதான் சொன்னாலும் சரி, கலங்கடிக்க வைத்தாலும் சரி, கலங்காதபடிக்கு நமக்கு வாழுவோம். அடுத்து 3வது பகுதி
மிக அருமையான ஒரு பகுதியா நம்ம பார்க்கலாம். காரணம் 17ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறது போல, உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார், அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் ரட்சிப்பார், அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார், அவர் உன் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூறுவார். அக்கா ஜோம் பண்ணும் பொழுது அந்த வசனத்தை அப்படியே கோட் பண்ணாங்க, எல்லா வார்த்தைகளையும் கோட் பண்ணி ஜோம் பண்ணாங்க. இட்ஸ் வெரி ட்ரூ. செப்பனியான்னு நீங்க நினைக்கும் பொழுது பயங்கரமா கோபமா, அதாவது ஜட்ஜ்மெண்ட்டை குறித்து அதிகமா பேசினவர் என்று ஒரு யோசித்தாலும் கூட 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை நீங்க மறந்தே போகாதீங்க. செப்பனியா 3:17 மறந்தே போகக்கூடாது. இப்படிப்பட்ட மிகவும் நியாய தீர்ப்பை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஆண்டவர் என்ன அழகா சொல்றாரு பாருங்க, உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு. அப்கோர்ஸ் நம்ம நேத்தியா நம்ம படிக்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்துல அதற்குள் இருக்கிற கர்த்தர் நீதியுள்ளவர்னு சொல்லிட்டு, அதற்குள் இருக்கிற கர்த்தர் நீதியுள்ளவர். ஆனா இந்த 17ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்த ஒரு வசனம் கிடையாது. 5ஆம் வசனத்துல முடிக்கும் பொழுது நம்ம பார்க்கிறோம், அங்க இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கூட வெக்கமில்லாதபடிக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஆனா 17ஆம் வசனம் மிகவும் ஒரு உன்னதமான வசனமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ரைட், 14ஆம் வசனத்திலிருந்து 17ஆம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதியை மோர் ஆஃப் ஒரு போயம், ஒரு அருமையான ஒரு பாடலாக நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி நம்ம ஆபகுக் புத்தகத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது ஆபகுக் 3ஆம் அதிகாரம் ஒரு பாடலாக இருந்ததாகவும் கடைசி பகுதி ஒரு உன்னதமான ஒரு பாடலாக முடிந்திருக்கிறது படியேதான் இங்கேயும் செப்பனியா ஒரு அருமையான ஒரு பாடலாக இந்த 4 வசனங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க. 18ல இருந்து 20 வரைக்கும் வித்தியாசமான ஒரு செய்தி இருக்கும். 14ல இருந்து 17 வரைக்கும் அது ஒரு அருமையான ஒரு பாடல். ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த காலத்துல சபையில பாடிக்கொண்டிருந்த ஒரு பாடலா இருக்கலாம். நம்ம கீர்த்தனை பாடுறோம், சர்ச்சஸ்ல நம்ம பாடுறோம்ல, அது மாதிரி ஒரு பாடலா இருந்திருக்கலாம், அதை செப்பனியா எடுத்து போட்டிருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. அப்படி இல்லைன்னா செப்பனியா தான் முதலாவதாக இது எழுதின ஒரு பாடலாகவும் இருக்கக்கூடும். ஆனா திட்டமா இட்ஸ் அ சாங். அதனால நான் பைபிள் ஸ்டடியில எப்பவுமே நான் சொல்லக்கூடிய காரியம், ஒரு புக்கை நீங்க முடிச்ச பிறகு அதை நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு கோரஸ் மாதிரியோ ஒரு பாடல் மாதிரி உங்களுக்கு எழுத ஆண்டவர் தாளந்து கொடுத்தாருன்னா தயவுசெய்து செய்யுங்க, அது ரொம்ப நல்லது. ரைட், இங்க பாருங்களேன், சியோன் குமாரத்தியே கெம்பீரித்து பாடு, இஸ்ரவேலரே ஆர்ப்பரியுங்கள், எருசலேம் குமாரத்தியே நீ முழு இதயத்தோடும் மகிழ்ந்து களிக்கூறு. கரெக்டான ஒரு பாடல் தான். ரிஜாய்ஸ் வித் ஆல் யுவர் ஹார்ட், உன் முழு இதயத்தோடும் மகிழ்ந்து களிக்கூறு. இன்னைக்கு அதான் முதல் கேள்வி நான் கேட்க விரும்புகிறேன். உண்மையிலேயே நம்மளுடைய இருதயம் முழுவதுமாக ஆனந்தமா களி கூறுகிறோமா, அல்லது கண்டிப்பா வேற வழி இல்லை, நாம் ஆண்டவர் தான் கெம்பீரித்து ஆகணும் சொல்லியிருக்கோமா, அல்லது நம்மளுடைய இப்படி கெம்பீரிக்கலன்னா கொரோனா வந்துடும் சொல்லி பயத்துல இருக்கோமா? நோ 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 நோ. கண்டிப்பாகவே நம்ம இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறது போல முழு இதயத்தோடும் மகிழ்ந்து களி கூற வேண்டும். அதை தொடர்ந்து 15ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம், கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி விட்டார், உன் சத்துருக்களை விலக்கினார். The punishment was taken away. இந்த ஆக்கினை என்ற வார்த்தை, பனிஷ்மெண்ட் என்ற வார்த்தை இந்த கான்டெக்ட்ல மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னன்னா, அப்படிப்பட்ட ஆக்கினைக்குள்ளாக நம்ம இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு, இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வந்த நமக்கு இந்த ஆக்கினையை விட்டு எடுத்து விட்டார். யோவான் நான் படிக்கும் பொழுது யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்துல வாசிச்சோம். ஒரு நித்திய ஆக்கினையில் இருந்தது. என்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம நம்பி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோமோ அப்பொழுது நித்திய ஜீவனுக்குள்ளாக கடந்து போயிட்டோம். அந்த ஆக்கினை நம்மளை விட்டு எடுபட்டது நம்ம பார்க்கிறோம். தட் ஷுட் பி a real belief. அது நம்மளுடைய ஒரு உறுதியான நம்பிக்கையா காணப்பட வேண்டும். அடுத்து 3வது காரியமா நான் போட்டிருக்கிறது, கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் என்ற ஃப்ரேஸ் 2 முறை இருக்குது. 15ஆம் வசனத்திலே இருக்கிறது, 17ஆம் வசனத்திலே இருக்குது. That's a beautiful thought. The Lord is with us. இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அது இருக்கணும், நம்மளுடைய குடும்பத்துல அது இருக்கணும், நம்மளுடைய ஐக்கியத்துல இருக்கணும். ஆண்டவர் நம்முடைய மத்தியில இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு, இங்க ஒரு சிலர் ஃபேமிலியா நீங்க அட்டென்ட் பண்றீங்க, உங்களுடைய வீட்டை குறித்து நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுது, உங்களுடைய குடும்பத்தை குறித்து யோசிக்கும் பொழுது, you have to pray like that. என்னுடைய வாஞ்செல்லாம் அதுதான். யாராவது நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்தாங்கன்னா ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை பார்க்கணும். கர்த்தர் அவருடைய நடுவில் இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். The presence of God, it's so important. Presence of God. நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் God's presence இருக்கணும். மற்ற யாராவது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ண வர்றாங்க, நம்ம மேல
திட்டுறாங்க, நம்மளை குறித்து கேவலமா பேசுறாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது என்னதான் நமக்கு பயப்படாம இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை நமக்குள்ள பார்த்தாங்கன்னா பயப்படணும். கர்த்தருடைய பிரசன்னம் நம்மோடு கூட இருக்கிறத பார்க்கணும். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நான் இங்க சொல்ல விரும்புகிறேன், நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க. இந்த 17ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது உன் நடுவில் இருக்கிறார் என்ற வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல வந்து யூ என்ற வார்த்தை வைத்திருக்கிறது. அது வந்து இட்ஸ் கிளியர்லி இட்ஸ் ப்ளூரல். நமக்கு டக்குன்னு 17ஆம் வசனத்தை வாசிச்ச உடனே பர்சனலா இண்டிவிஜுவலா சிங்குலர் யூவை நம்ம எடுத்துக்கொள்வதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. நல்லதுதான், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தனிப்பட்ட விதமாக ஆண்டவர் நமக்குள்ள இல்லைன்னா நம்ம ஐக்கியத்துல இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இருக்கவே மாட்டார். நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஆண்டவர் இல்லைன்னா நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலேயும் ஆண்டவர் இருக்க முடியாது. அதாவது ஆண்டவருடைய பிரச்சனத்தை உணர முடியாது. தனிப்பட்ட விதமா யோசிக்கணும். ஆனா இந்த ஹீப்ரு லாங்குவேஜ்ல இந்த இடத்துல இருக்கிற யூ வந்து இட்ஸ் இன் ப்ளூரல். அதுதான் நான் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்ல விரும்புகிறேன். இன்னைக்கு நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கேன், என்னுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி நான் இருந்து விடக்கூடாது. என் குடும்பத்துல இருக்கணும். அதுக்காக நான் என்னத்தையும் செய்யணும் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். ஆண்டவரே, அந்த குடும்பத்துக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் உங்களுடைய மகிழ்ச்சியையும் நீர் எங்க குடும்பத்தை பார்க்கும் பொழுது மகிழ்ந்து கலைக்கிற அளவுக்கு என்னுடைய குடும்பத்தை மாத்து நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். நம்மளுடைய ஈவா இருந்துச்சுன்னா, நம்மளுடைய காலேஜ்ல ஒரு பிரேயர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா, நம்மளுடைய ஈஜிப்ட் குரூப்பா இருந்துச்சுன்னா, நம்மளுடைய சர்ச்சா இருந்துச்சுன்னா, இந்த வசனத்தை எவ்வளவு தூரத்துக்கு சொல்ல முடியும்? செப்பனியா 3:17 உங்களுடைய EU பிரேயர்ஸ்க்கு எவ்வளவு தூரத்துக்கு சொல்ல முடியும்? உங்களுடைய ஈஜிப்ட் மீட்டிங் எப்படி சொல்ல முடியும்? நம்ம வொர்ஷிப் பண்ண போறோம்ல சண்டே தோறும், அந்த ஆலயத்துல எப்படி சொல்ல முடியும்? அப்படி சொல்ல முடியலன்னா நம்மளும் குறைவுபட்டவங்க தான். நம்ம தான் நம்ம காரணம். ஆண்டவரே, இந்த வசனம் என்னுடைய EUக்கு, என்னுடைய EGFக்கு, என்னுடைய சர்ச்சுக்கு சொந்தமாக உதவி செய்யும் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம ஜெபிக்கலாம். அது தொடர்ந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் காணப்படாது என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. மிக அருமையான ஒரு காரியம் என்னன்னா, அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்கிறாராம். He will rejoice over you. ஏன்னா ஒரு சந்தோஷமான காரியம். நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தினால மகிழ்ந்திருப்பது ஒரு அருமையான ஒரு சத்தியம். அது ஒரு ஸ்டோரி, ஒரு சைட் ஆஃப் த காயின் தான். ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தினால நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறோம், மற்றவங்க நம்ம சந்தோஷத்தை பார்க்கிறாங்க. ஆனா ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்க்கணும். இன்னைக்கு நான் பைபிள் ஸ்டடி முடிக்கும் பொழுது அந்த கேள்வியை நான் குறிச்சு வச்சிருக்கிறேன். How much I can make God happy? ஆண்டவர் என்னை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய முகத்துல சிரிப்பு இருக்குமா? ஆண்டவர் என்னுடைய EU ஃபெலோஷிப்பை பார்க்கும் பொழுது, ஆண்டவர் என்னுடைய சர்ச்சை பார்க்கும் பொழுது, ஆண்டவர் என்னுடைய ஈஜிப்ட் மீட்டிங்கை பார்க்கும் பொழுது சந்தோஷப்படுவாரா? Can I make him joyful? யோசிச்சு பார்ப்போம். அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார். தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார். That's very true. That is very true. ஆனா ஆண்டவர் அப்படி இருக்கிறதுக்கு நான் வாழ்றேன்னு சொல்லி யோசித்து பார்க்கணும். கடைசி பகுதி 18ஆம் வசனத்திலிருந்து 20ஆம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிறத நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப கிளியரா இருக்குது. 8 ஃப்ரேஸ் இப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஐ வில், ஐ வில், ஐ வில். தமிழ்ல வந்து அது ரொம்ப கிளியரா நமக்கு டக்குன்னு அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். கடைசியா கடவுளுடைய வாக்குத்தத்தங்களை 18ல இருந்து, உன் சபையின் மனுஷராயிருந்து பண்டிகை ஆசிரிப்பு இல்லாமல் உண்டான நிந்தி நிமித்தம் சஞ்சலப்பட்டவர்களை நான் ஏகமாய் கூட்டிக் கொள்வேன். இதோ அக்காலத்திலே உன்னை சிறுமைப்படுத்தின யாவரையும் தண்டிப்பேன். நொண்டியானவனை ரட்சித்து தள்ளுண்டவனை சேர்த்துக் கொள்வேன். அவர்கள் வெட்கம் அனுபவித்த சகல தேசங்களிலும் அவர்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கீர்த்தியும் உண்டாக செய்வேன். அக்காலத்திலே உங்களை கூட்டிக் கொண்டு வருவேன். அக்காலத்திலே உங்களை சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். உங்கள் கண் காண நான் உங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும் பொழுது பூமியில் உள்ள சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் நான் உங்களை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். That's the way God says. That's what God says ன்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறார். நேரம் எடுத்து இந்த
8 வசனங்கள் 8 வார்த்தைகளை நீங்க கண்டுபிடிச்சு பாருங்க. I will remove from them. I will deal with the enemies. I will rescue them. I will gather them. I will give them. அது பிறகு திரும்பமா சொல்றார், அவளை கூட்டி சேர்ப்பேன்னு சொல்லிட்டு. I will gather them. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசத்தை நீங்க பார்க்கலாம். I will bring. கடைசியில I will give them a name. பூமியில் உள்ள சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் நான் உங்களை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன். இந்த ப்ராமிஸ் என் டேபிளுக்கு மேலேயும் இன்னைக்குதான் பார்த்தீங்க, என் டேபிளுக்கு முன்னால இருக்குது. வாட் டஸ் இட் ரியலி மீன்? மற்றவங்க எல்லாம் யூனிவர்சிட்டியில ரேங்க் வாங்கலன்னா உன்னை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கி உன் பேரை பெருமைப்படுத்துன்னு சொல்றாரா? மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் ப்ரொமோஷன் கிடைக்காத பொழுது நீ சீக்கிரமா ப்ரொமோஷன் வாங்குவேன்னு சொல்றாரா? மற்றவங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் ஆகாத பொழுது ஓ மகளுக்கு கல்யாணத்தை வச்சிருன்னு சொல்றாரா? இன்னைக்கு நிறைய பேர் அதுதான் புகழ்ச்சின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் மற்றவங்க மத்தியில் இருக்கிற கீர்த்தி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. தட் அண்ட் ஆல் வேர்ல்ட்லி. ஐ எம் நாட் அகைன்ஸ்ட். மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் ஆகாத பொழுது உங்க பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னா, உங்களுக்கு பிள்ளைங்க பிறந்தாங்கன்னா, உங்க பிள்ளைங்க நல்லா படிச்சாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். பிரைஸ் தி லார்ட். உங்க பிள்ளைக்கு அமெரிக்கால வேலை கிடைச்சு போனாங்கன்னா தப்பே கிடையாது. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆனா அதுதான் கீர்த்தியும் புகழ்ச்சின்னு நினைச்சோம்னா அது மிக வருத்தமான ஒரு காரியம். நம்மளும் இந்த உலகத்தின் மக்களை போல பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். நான் வந்து என் தேவனை வேண்டிக் கொண்டே எனக்கு ஆண்டவர், எங்க தேவன் வந்து ஒரு காரை கொடுத்தாரு, வேலையை கொடுத்தாரு, இதை கொடுத்தாரு, அதை கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போல நம்மளும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஆண்டவரை எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம கீழே கொண்டு வந்துட்டோம். சோ செஃபனியா புஸ்தகத்தை முடிக்கும் பொழுது தயவு செய்து அப்படி நம்ம தவறான விதத்துல ஆண்டவருடைய ப்ராமிசஸ் நினைக்க வேண்டாம். பூமியில் உள்ள சகல ஜானங்களுக்குள்ளும் நான் உங்களை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன்னு சொல்றது கண்டிப்பாகவே வித்தியாசமான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் நம்ம பார்க்க வேண்டும் என்றதோட முடிக்கலாம். ரைட். இந்த புத்தகத்தை முடிக்கிறதுக்கு முன்பாக இந்த பகுதியிலிருந்து நான் கேட்க வேண்டிய காரியங்கள். How do I look at remnants among the people around me? உங்களுடைய இந்த லார்ஜர் ஃபேமிலியிலேயே ஒரு மீதியா இருக்கிற குடும்பத்தை நான் பார்க்க முடியும். நீங்க மட்டும்தான் ஒரு மீதியான ஒரு குடும்பமா இருக்கலாம், அல்லது உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு சில உங்க கசின்ஸ், உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் சொல்லலாம். அவ்வளவு தூரத்துக்கு தே ஆர் ஒரு ரெமனன்ட் குரூப்பா நீங்க பாக்குறீங்களா? சர்ச்சில் அப்படி பாக்குறீங்களான்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. கான்ஸ்டன்டா நான் பார்க்கணும். யாராவது ஒரு சிலர் பார்க்கும் பொழுது அவங்க மேல இருக்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட்டை குறித்தும் அதெல்லாம் நம்ம கோமா யோசித்தாலும் கூட கான்ஸ்டன்ட்லி லுக் ஃபார் த ரெமனன்ட்ஸ். இந்த பேசேஜ்ல அதை முக்கியமா சொல்ல விரும்புகிறேன். ரெண்டாவது, மிக முக்கியமா நான் சொன்னது போல, வாட் மேக்ஸ் மை லார்ட் டு பி ரிலைட்டட்? என்ற ஆண்டவர் சந்தோஷமா மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? தனிப்பட்ட நம்ம என்ன செய்ய முடியும், குழுவா என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பார்க்கலாம். குறிப்பாக 2 விதத்திலும் தனிப்பட்டமா யோசிக்கணும், குடும்பமாக குழுவாகவும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். கடைசியாக இந்த செஃபனியா புத்தகத்திலிருந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட லேர்னிங்ஸை நீங்க குறிச்சு வைக்கணும்னு ஆசைப்படுகிறேன். இந்த இங்கிலீஷ் பைபிள் ஸ்டடியில முடிஞ்ச உடனே ஒரு சிஸ்டர் ஆந்திரால இருந்து அவங்க கிளியரா இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ், அங்கிள் இன்னைக்கு நான் எடுத்த டிசிஷன்ஸ், இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த பைபிள் ஸ்டடியில இருந்து நான் கற்றுக்கொண்டேன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஐ எம் ரியலி த்ரில்ட். நான் யோசிச்சிருக்கவே மாட்டேன். நான் நேற்று ஒரு கோட் தான் கொடுத்தேன், ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வேற பகுதியில இருந்து ஒரு வசனத்தை கொடுத்தேன். அந்த வசனம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அதுதான் 3வது பாயிண்ட் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பிக் பிக்சரை நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கான்டெக்ட் உண்டு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கிராஜுவேட்ஸ், சீனியர் பீப்புள், இன்னும் மேரேஜ் ஆகாதவங்க, குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க, பல விதத்தில் நம்ம பின்னணிக்கு வந்திருக்கிறோம். நமக்கு இந்த எச்சரிப்பின் சத்தத்தையும் இந்த ஆசீர்வாதமான வார்த்தையும் நம்ம வார்த்திருக்கும் பொழுது எது இந்த புத்தகத்திலிருந்து நம்ம குறிப்பிட்டுக்க வேண்டுமோ, மேபி ஒரு பாயிண்ட் அல்லது 2 பாயிண்ட், நீங்க 3 பாயிண்ட் சொன்னீங்கன்னா போதும். அதுக்கு மேல ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம். அப்கோர்ஸ் நீங்க அதெல்லாம் குறிச்சுங்க, கற்றுக்கொண்டு எல்லா பாடத்தையும் குறிச்சுங்க. 2-3 பாயிண்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா செஃபனியானா எனக்கு இது ரொம்ப டச்சிங்கா சொல்லி நம்ம ஒவ்வொருவரும் பார்த்தோம்னா மிக பிரயோஜனமா இருக்கும். தேவன் தாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை தருவாராக. ஆமேன். ஜெபிக்கலாம். எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் நாங்கள் செஃபனியா புத்தகத்தை படித்து முடிக்கத்தக்கதான கிருபையை தந்தீராக ஸ்தோத்திரம். இந்த 3 அதிகாரங்களிலிருந்தும் நீர் எங்கள் கற்றுத்தருகிற பாடங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களை குறித்தும், எங்களுடைய குடும்பத்தை குறித்தும், எங்களுடைய தேசத்தை குறித்தும், எங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற அநேக மக்களை குறித்தும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிகிறது கர்த்தாவே.
செப்பனியாவின் காலத்தின் போலவே எங்களுடைய காலத்திலும் இருக்கிறது நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, உமக்குள்ளாக எங்களை நீர் ஹைட் பண்ணி வைத்திருக்கிறீர் என்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்திருக்க ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நாங்களும் ஒரு மீதி இருக்கிற ஒரு சிறு கூட்டத்தாரை போல இருக்கிறோம் என்ற உணர்வை நீங்கள் தருவதற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே, நாங்கள் உண்மை பிரியப்படுத்த வேண்டும். ஆண்டவரே, நீர் எங்களை பார்க்கும் பொழுது சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்திருந்து அன்பின் நிமித்தம் ஆண்டவரே நீர் அமர்ந்திருக்கத்தக்கதாக நாங்கள் வாழ எனக்கு உதவி செய்யும். எங்கள் ஒவ்வொருக்கும் உதவி செய்யும். எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை, எங்களுடைய திருச்சபையின் வாழ்க்கை, எங்களுடைய ஊழியத்தின் வாழ்க்கை உம்மை மகிமைப்படுத்தத்தக்கதாக, உம்மை பிரியப்படுத்தத்தக்கதாக இருக்கத்தக்கதாக நீர் கிருபை பாராட்டும். துதி, கனம், மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். எல்லாவற்றையும் எங்களுடைய அன்பின் இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.